Okay, students, in the last class we discussed about union. Now we move on to discussing the another important concept called as complement of a set. If U is a universal set and A is a subset of U, then the complement of A is the set which contains those elements of U which are not contained in A. What do you mean by this? See, first of all, universal set means which contains all possible elements. Say for example, in a classroom, if you want to make different sets, say collection of all boys one set, collection of all girls another set, then entire classroom, collection of all students in a classroom is a universal set. Got it? Likewise, you can define a definition of universal. So here U is a universal set and A is any subset of U, then the complement of A is the set which contains those elements of U which are not contained in A. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಯುನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. And set A, some elements can be taken. Then A complement is which not lies in A. A complement means it not lies in A. The complement of A is the set which contains those elements of U are not contained in A. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಔಟರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ of U which are not contained in A is a complement of A, is denoted by A dash or A complement. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ A dash is equal to X such that X belongs to U. ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3 4 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ all natural numbers here 1 2 3 4 etc. denoting it contains all the elements, right? So A, I have defined just one example. Say A is equal to 2 4 6 8 etc. collection of even numbers. Then what do you mean by A dash? Complement of A, nothing but collection of all odd numbers 1 3 5 7, because 1 3 5 7 elements are not in A but in universal. Therefore X belongs to universal but does not belongs to A is the complement. Got it? So ಇಲ್ಲಿ 2 4 6 8 ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಏನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ. That is nothing but complement. Okay. Next we move on to another concept, say that is related to this complement theory. Some important results related to this complement theory. If, as I said, U is a universal set, then U dash, I mean to say the complement of universal. We discuss U may be any set and yes, we have taken one set. Their complement means the elements which are not in A but in universal. If you want to find U complement, the complement of universal is always empty. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯುನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಟಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್, ಅದು ಎಂಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಯಾಕೆ? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಟಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್? ಅಂದರೆ ಎನಿ ಸೆಟ್, ಎ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಯೂನಿಯನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಯೂನಿಯನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇದೆ, ಅದರ ಔಟ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಯೂನಿಯನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್.
Can you identify the common elements of a set A and A dash? No, not at all, not possible. ಯಾಕೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ, ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ an empty set. These are the 4 important results which related to complement theory. Okay.